Okay, students, let us continue. The Kelvin cycle, C3 pathway, dark reaction, Blackman reaction, light independent. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು cyclic path. Okay, ಈಗ ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Kelvin cycle ಅಥವಾ C3 pathway that occurs or that is taking place in the stroma of chloroplast. Okay, already it is explained. In the stroma there is a 5 carbon compound is there. Its name RUBP, ribulose bisphosphate. Yeah, ribulose bisphosphate. Okay, and it accepts carbon dioxide in the presence of an enzyme that is Rubisco, RUBP, Rubisco, RUBISCO, Rubisco enzyme. Okay, in the presence of that enzyme, the RUBP combines with carbon dioxide to form the first stable compound of Kelvin cycle, that is 3PGA. Okay, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿರೋದು RUBP, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದು 5C ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದು 1C ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇವೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ, ಓಕೆ, ಎ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಲ್ಲ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ PGA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು RUBP ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, such 6 molecules are used. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ 1 molecule of carbon dioxide ಅಲ್ಲ, 6 molecules of carbon dioxide is used simultaneously. Okay, and 6 molecules of RUBP combines with 6 molecules of carbon dioxide to form 12 molecules of 3PGA ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 12 molecules, ಇದು 3PGA ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. 1 molecule of RUBP 5 carbon, 1 molecule of carbon dioxide, totally 6 carbon. These two combine to form a unstable compound. ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 molecules of 3 carbon compound. Split to form 2 molecules of 3 carbon compound. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 molecule of RUBP, 1 molecule of carbon dioxide combined to form an unstable compound, 6 carbon compound. Immediately that splits to become 2 molecules of 3 carbon compound. Agar ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, 1 molecule of RUBP plus 1 molecule of carbon dioxide, these two combine to form 2 molecules of 3PG. ಅಲ್ಲಿ 6 molecules ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರ 6 carbon ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 carbon, ಇದು 2 ಉಂಟಲ್ವಾ, 3 into 2, totally 6 carbon. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 molecules of RUBP, 6 molecules of carbon dioxide combined to become 12 molecules of 3PGA. Okay, see this step is called carboxylation. Kelvin cycle ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದೆರಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ the first stable compound ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, this process is called carboxylation. Okay, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಏನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ RUBP, is a 5 carbon compound, such as 6 molecules are used. Then 6 molecules of carbon dioxide also used. In presence of the enzyme Rubisco, it forms 12 molecules of 3PGA. 3 ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ,
phosphate is there on the third position ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3Pg ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 molecules. See, these 12 molecules of 3PGA that gets 12 molecules of ATP. ATP ಇಂದ 12 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 12 molecules of ADP. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಟರ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 12 molecules of 1,3-DPGA. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ DPGA ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತು, now one more phosphate is added that is accepted at the first position, so now the PGA becomes 1,3-DiPGA. This 1,3-DiPGA, 12 molecules of 1,3-DiPGA, again it takes 12 molecules of NADPH. NADPH ನ NADPH ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇದು. So this will get reduced, DiPGA get reduced by utilizing that hydrogen from NADPH. Okay, and 12 molecules of NADP will come out. NADP ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. Okay, ಆವಾಗ when this acid is reduced it become aldehyde. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 molecules of phosphoglyceraldehyde ಆಗುತ್ತೆ, PGAL ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, 12 molecules of PGAL. See this is the product after reduction. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. as a result of which 12 molecules 3PGA comes. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ that as a result of phosphorylation it become 1,3-DiPGA ಬರುತ್ತೆ. So again it undergo reduction, that is the second event given in your book. So that is reduction. Reduction andre NADP provides that hydrogen. Okay, NADP gets oxidized, NADPH get oxidized to become NADP, whereas DiPGA get reduced to become phosphoglyceraldehyde. See, phosphoglyceraldehyde is a 3-carbon compound, is also 3-carbon compound, is also 3-carbon compound. Okay, see, it occurs in 2 forms. The phosphoglyceraldehyde occurs in 2 forms later. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ about 6 molecules ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, they occur in the form of PGAL, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ phosphoglyceraldehyde, whereas other 6 molecules are in the form of DHAP. DHAP, dihydroxyacetone phosphate. Both are interconvertible 3-carbon compound. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ಹಾಕಬಹುದು, interconvertible. ಸೊ ಮೊದಲು ನಡೀತಕ್ಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ನಾವು it's a triose formation ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now one molecule of DHAP and one molecule of PGAL, they come out of the stroma into stroma into the cytoplasm. Chloroplast ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು 1 molecule of PGAL and 1 molecule of DHAP combine to form ಒಂದು molecule of PGAL plus 1 molecule of DHAP combine to form 1 molecule of fructose 1,6-diphosphate ಆಗ್ತದೆ. fructose 1,6-diphosphate ಆಗುತ್ತೆ. So the fructose 1,6-diphosphate further changes to become, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ATP ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ATP phosphate ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, phosphate that comes out from the first position, now it becomes fructose 6-phosphate. fructose 6-phosphate isomers to become glucose 6-phosphate. ಇದು isomerization ಆಗುತ್ತೆ. glucose 6-phosphate lost is the phosphate from the 6th position and become glucose. That is the end product of the photosynthesis. Whereas here I said no, 1 molecule of PGAL and 1 molecule of DHAP use ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Remaining the 5 molecules of PGAL and 5 molecules of DHAP recombined in various forms and finally that produce 6 molecules of first RUMP, and again it gets phosphorylated. Okay, 6 molecules of ATP ಬಂದಿದನ್ನ phosphorylation ಮಾಡಿ, okay, ಇದು 6 molecules of ADP ಆಗತ್ತೆ. ಈ 6 molecules of ATP ಇಂದ 6 phosphate ತಗೊಂಡಾಗ RUMP becomes RUBP. 6 molecules of RUBP, it is ready to accept another group of carbon dioxide molecules. This is a simple cycle of Kelvin cycle, I mean Kelvin proposed. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್.
ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. And this is the reason where the reduction occurs. Okay, this is the process of regeneration. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, this is the process of regeneration. ನೋಡಿ, 3 events, the things are given: carboxylation, reduction and regeneration. Okay, ಈ carboxylation, this is the first step in presence of Rubisco. Reduction, that is by donating the hydrogen from NADPH. Okay, and then here the glucose 6 carbon molecule is synthesized. Glucose actually it occurs in the cytosol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಂದಾಜು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. Carboxylation is the most crucial step of Kelvin cycle, where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RUBP. Carboxylation of RUBP. Okay, in presence of an enzyme, ribulose bisphosphate oxygen carboxylase oxygenase. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು. ಈ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ RUMP ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಬುಲೋಸ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಒಂದೇ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಉಂಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ there are 2 phosphates are there. RUBP ಆಯ್ತು, 6 ATP ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, 2 phosphates are formed. Then that form ribulose bisphosphate accept 6 carbon dioxide molecules in presence of the enzyme Rubisco, that form 12 molecules of 3-PGA. Okay, then again that is phosphorylate and reduced. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, phosphorylation and reduction. Okay, as a result phosphoglyceraldehydes are formed. Phosphoglyceraldehydes that occur in 2 forms, that is DHAP ಮತ್ತೆ PGL ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ that is the glucose is synthesized in the cytoplasm. Remaining things they regenerate. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So that is the entire system is given, I mean entire events that occur in the ಇದು ನೋಡಿ, the reduction, the step involved utilizes 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 molecules of NADP for reduction, 4 carbon molecules. ಟೋಟಲ್ ಈಗಲ್ಲ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ? 6 ಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ATP? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 12 ATP. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಂಟು 2 ATP ನಾಗೆ. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು 2 ATP, 12 ATP. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ that is 2 NADPH. That's a 6 molecules of carbon dioxide into 2, that's a 12 molecules of NADH. NADH ಅಲ್ಲ, NADPH. NADPH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is the reduction. Then synthesis of glucose molecule occur. Regeneration ಆಗೋದು again the same thing. ಈ ರೀತಿ regeneration ಆಗ್ತದೆ. Okay, this is a Kelvin cycle. ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬರೀರಿ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್, ದೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ RUBP in presence of the enzyme Rubisco to form 3 carbon compound. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ PGA ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ that phosphorylated molecules, that is the phosphoglyceraldehyde molecules, they few molecules from that one that used for those are used for the formation of glucose anta bariri. Amele regeneration bariri because it is a cyclic process that occurs continuously. Clear? Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು availability of oxygen is also more ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ this Rubisco enzyme is there, no, it perform another type of function. What is the full form of Rubisco? Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. When more concentration of carbon dioxide is there, it functions like a carboxylase. If there more concentration of oxygen is there, then it function like a oxygenase. This is dual nature of Rubisco. High temperature and high concentration of carbon dioxide oxygen idre
ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್. ಆವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ that Kelvin cycle will be that will be disturbed ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. 6 molecules of RUBP, 6 molecules of carbon dioxide, Rubisco in presence of high temperature and high concentration oxygen ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ರೆ instead of forming 12 molecules of PGA, 6 molecules of PGA are formed. Other 6 molecules of PGA means what? Phosphoglyceric acid. Other 6 molecules of phosphoglycolic acids are formed. Phosphoglycolic acids are nothing but, that is 2C compound. Or 3C compound. Phosphoglyceric acid 3C compound. Phosphoglycolic acid 2C compound. ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ C3 pathway, a cycle, a side way cycle is formed, and that cycle is called photo respiration cycle ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The enzyme Rubisco acts as a ribulose bisphosphate oxidase and catalyzes photorespiration rather than Kelvin cycle. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಪಾತ್ವೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು C3 ಪಾತ್ವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವಾಗಿದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Hence, for every carbon dioxide molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADH are required. Okay, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and ADP used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. Instead of 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADP ಬರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 molecules of ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that is an energy consuming process ಆಗುತ್ತೆ, and it is a wasteful process. Photo respiration is a wasteful process. To make 1 molecule of glucose, 6 turn of ಈ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 molecule of RUBP, 1 molecule of carbon dioxide ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಸೇರಿ 2 molecule of 3 PGA ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 molecule of PGA ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು molecule of phosphoglycolic acid ಬರುತ್ತೆ. Phosphoglycolic acid, they come out of the chloroplast, okay, and enter into peroxisomes. Peroxisome ಇಂದ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, again return back to mitochondria to peroxisome, ಮತ್ತೆ peroxisome ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ there is a loss of energy. ATP ಮಾಲಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿನ that output also decreases, productivity decreases. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 molecule of glucose to synthesize 6 turn of cycle are required. 6 turn cycle ಆಗಬೇಕು, because 6 carbon dioxide molecules are used. 6 molecules of RBP also used. So one thing. Second one, how many ATPs are used? 4 molecule of carbon dioxide. Carbon dioxide ಬಂದ ಮೇಲೆ it requires what I said, 2 molecules of ATP per carbon dioxide molecule and 2 molecules of NADPH for 2 carbon dioxide molecule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ.
Now it actually requires 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADH. ಅಂದ್ರೆ 18 ATP ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, 12 NADPH ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ for the synthesis of 1 molecule of glucose. Okay? Yeah, that is the and the enzyme that is used Rubisco. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋರು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 18 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, 12 NADPH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಔಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, 18 ADP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 12 NADP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ATP ಯ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, NADPH ನ H ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ 2 types of plants are there. Considering the type of photosynthesis ಅಥವಾ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಇನ್ನೊಂದು C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. I will explain this one in detail. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the C4 plants? C4 plants means the first stable compound formed during the biosynthetic pathway, that is oxaloacetic acid, a 4 carbon compound. Okay, this cycle was traced by 2 people. Our hesaru ಒಂದು Hatch and Slack. Okay, normally the plants which are the plants they show C4 pathway, mainly they are tropical plants. The plants which are tolerating high temperature. Tropical plants ಸ್ವಲ್ಪ high temperature ನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತವೆ. Okay, and the reason where they get less carbon dioxide, normally ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ C4 ಪಾತ್ವೇರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here so these plants have C4 oxalic acid as the first carbon fixation product. They use the C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. C4 pathway ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ C4 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. C4 ಜೊತೆಗೆ C3 ಪಾತ್ವೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ ದಟ್ ದರ್ ಆರ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ PGA. ಹಾಗಾಗಿ C4 ಉಂಟು, C3 ಪಾತ್ವೆ ಎರಡೂ ಉಂಟು C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಸೇ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶೋ ಬೋತ್ C4 ಅಂಡ್ C3 ಪಾತ್ವೇಸ್ ಹಾಗಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಾಟಮಿ ಉಂಟು C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಸರ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಸೋರ್ಗಮ್, ಮೇಯ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಮರಾಂಥಸ್, ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಶೋ C4 ಪಾತ್. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ C4 ವಿತ್ ಪಾತ್ವೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸುಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ವೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 2 types of plants are there. One is C3, ಮತ್ತೊಂದು C4. We are talking about C4 pathway plants. Okay, example ಕೇಳಿದ್ರೆ sorghum, sugar cane, maize, amaranthus, etc. ಹಾಗಂತವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. There are about 30 genera, generic name genera and species ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, more than 30 genera they show C3 pathway. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ they have a special type of leaf anatomy. That leaf anatomy, that anatomy makes or adjusts or help the plants to tolerate high temperature, okay, and high light intensity. Clear? High light intensity nu ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, high temperature nu ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. Even that can survive even though even that is a less amount of carbon dioxide, less percentage of carbon dioxide in the atmosphere. Atmosphere ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅದೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ ಚೂರು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. C4 ಪಾತ್ವೆ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ C4 ಪಾತ್ವೆ. ಇದು ಅದರ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೀಫಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಅದರ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್.
Here there is a bundle sheath. Bundle sheath ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್. ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? The compact arrangement of xylem and phloem with or without cambium is called vascular bundle. ಆ ಬಂಡಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೀತ್ ಅನ್ನೇ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. It is many layered. ತುಂಬಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ, many layered one, and the cells are thickly arranged, thick walled cells also. ಈ ಸೆಲ್ಗಳು thick wall ಇರುತ್ತೆ, thickly arranged ಇರುತ್ತೆ, many layers ಇರುತ್ತೆ. So it's somewhat like a wreath. Somewhat like a wreath. Wreath ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿಕ್ಕಾದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಮೀಸೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಟಮಿ. ಏನ್ ಅನಾಟಮಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ here that is two types of anatomy. Normal. One more interesting thing ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾನ ಉಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಾನಲ್, ದಿಸ್ ಅ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ in the same part of the plant, particularly in the leaf. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಅನಾಟಮಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅನಾಟಮಿ ಇರೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ವರ್ಡ್ಗಳು ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. KRANZ, ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, they have a special type of leaf anatomy. They tolerate higher temperature. They show a response to high light intensity and lack a process called photorespiration. ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, large cells around the vascular bundle of the C4 plants called bundle cells. The large cell. Okay, the leaf shows C3 C4 anatomy are said to be Kranz anatomy. ಇಲ್ಲಿ C3 anatomy ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು C3 anatomy, ಇದು C4 anatomy. ಓಕೆ, C3 C4 ಎರಡೂ ಉಂಟು ಇದ್ರಲ್ಲ. ಇದು C3 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ C3, ಇದು C4. ಇಲ್ಲಿ C4, ಇಲ್ಲಿ C3. ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ C3 ಅನಾಟಮಿ, ಸಾರಿ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ C4 ಅನಾಟಮಿ, ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ C3 ಅನಾಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಟಮಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. REATH, ಬ್ರೆತ್. ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ. Okay, bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles, and they are having large number of chloroplasts with a thick wall impervious to gaseous exchange, and there is no intercellular spaces. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, no intercellular spaces, and the thick wall which is impervious to gaseous exchange. ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಜ್, ಸೋರ್ಗಮ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಅಮರಾಂಥಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ HS ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ HS ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಾತ್ವೆ. ಈ C4 ಪಾತ್ವೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್, ಸಾರಿ, ಇದೊಂದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್.
bundle sheath cell and mesophyll cell. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is a mesophyll cell, ಇದು bundle sheath cell. Here is epidermis, the stomata. Normally the gaseous exchange occurs through stomata. So carbon dioxide enters through the stomata into the mesophyll cell. Okay, where there is chloroplast. Anyhow, in the mesophyll cell nalli, ee cell alli mesophyll cell nalli, so when the carbon dioxide enters, here already there is a receptor molecule will be there, acceptor molecule. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ C3 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ RUBP ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ PEP. What is that? PEP means phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid, a 3C compound that is there, that will be there in the mesophyll cell. ಅದು mesophyll cell ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರವರು? PEP. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್? 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ತರ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ C4 pathway. See, in presence of the enzyme PEP carboxylase, PEP carboxylase, PEPCO, so PEP carboxylase, ಈ ಎಂಜೈಮಿನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ, so these two combine to form a molecule called OAA, a 4C compound. OAA means oxaloacetic acid. That is the first stable compound formed during the C4 pathway. Therefore the name C4. ಆಯ್ತಾ? oxaloacetic acid is 3 carbon compound, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ C4 pathway ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Now this OAA undergoes certain changes to become malic acid. Malic acid also a 4C compound. Also a 4C compound. This malic acid enters into the bundle sheath cell. ಇದು bundle sheath cell ಗೆ ಬರ್ತದೆ malic acid. First formation ಆಗೋದು OAA, oxaloacetic acid, that enters into ಎಲ್ಲಿಗೆ? bundle sheath cell. ಸರಿ, bundle sheath cell. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ decarboxylation occurs. 1 carbon dioxide will be released from the 4 carbon. ಇದು 4 carbon compound ತಾನೆ, 1 carbon dioxide release ಆಯ್ತು. Remaining a 3 carbon compound will form. That's a pyruvic acid molecule. The 3C compound, pyruvic acid molecule. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ there is a decarboxylation occur. As a result, pyruvic acid and carbon dioxide are released and separated. So the pyruvic acid return back to again into the mesophyll cell. Pyruvic acid 3C compound return back into mesophyll cell. Okay, and it will changes to become again PEP, phosphoenol pyruvic acid. Pyruvic acid changes to become phosphoenol pyruvic acid. This phosphoenol pyruvic acid again in presence of the PEPCO enzyme, phosphoenol pyruvic acid carboxylase enzyme ಇದೆಯಲ್ಲ, in presence of that enzyme again it combines with another carbon dioxide molecule to form OAA, then become malic acid, then enters into the bundle sheath cell where it undergoes decarboxylation and become pyruvic acid, again pyruvic acid return back. Means regularly carbon dioxide are supplied into the bundle sheath cell. Bundle sheath cell ನಲ್ಲಿ carbon dioxide ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this carbon dioxide is accepted by RUBP in the bundle sheath cell. ಅದು RUBP ಆಗ್ತದೆ. Means sorry, RUBP accept carbon dioxide. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. See, RUBP combines with carbon dioxide. Again, that same thing happens in presence of the enzyme Rubisco. In presence of the enzyme Rubisco, so again it forms
that is the 2 molecules of 3 PGA, then what is that, 1,3 PGA, then PGAL, then again the synthesis of sugar, everything that occur inside this one. Agar illi RUBP is there, RB will be there, that combines with carbon dioxide to form 3 PGA. This is a C3 pathway. C3 pathway nadiyate. To occur C3 pathway, it has Rubisco enzyme. Illi Rubisco enzyme illa, instead of Pepco enzyme ide, phosphoenol pyruvic acid carboxylase enzyme. Here there is a Rubisco enzyme. Here is a C3 pathway. This one is the C4 pathway. Actually, this cell nadiyodu C4 pathway. Illi nadiyodu C3 pathway. This is regular Calvin cycle. This is Hatch-Slack cycle. But now barivaga idar ottige baritave. Hatch-Slack andre ishtana baradu saldu. Hatch-Slack andre entire cycle hige bandu hogtakantaddu. See in that one, the book also explains the same thing. Okay. Interesting thing andre idralli agranal chloroplast irodrinda there is no non-cyclic photophosphorylation in bundle sheath cell. Ali grana illa, adrinda no ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫರೇಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫರೇಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. And high light intensity. Clear? ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ cells never accept or take in oxygen because there is no gaseous exchange. This is simply what you call Hatch-Slack pathway. The C4 acid OA is formed in the mesophyll cell, then forms another 4 carbon compound that is like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself, which are transported in the bundle sheath cell. Adu bundle sheath cell baratte. In the bundle sheath cells, C4 acids are broken down to release carbon dioxide and a 3 carbon compound molecule. Ade pyruvic acid anta nanu heliddu. The 3 carbon molecules are transported back into the mesophyll where it converts into PEP again, thus completing the cycle. Adra innondu cyclic events anna bardiddane nodಕೊಳ್ಳಿ. Okay. The carbon is released in the bundle sheath cell, enters C3 or the Calvin pathway, the pathway common to all plants. The bundle sheath cell are rich in enzyme Rubisco but lack PEP carboxylase. Bundle sheath cell nalli Rubisco untu carboxylase illa, PEP carboxylase illa. Mesophyll cell nalli Pepco untu, phosphoenol pyruvic acid carboxylase enzyme untu, alli Rubisco illa. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Pathway mattondide, same type of pathway repeated. Yeah. So then regeneration of carbon dioxide acceptor, pyruvic acid return to the mesophyll cell and is used to regenerate PEP by the addition of phosphate from ATP. So the C4 pathway photosynthetic carbon cycle involves 2 cell types and proceeds in 4 stages. That is fixation of carbon dioxide into 4 carbon acid in the mesophyll cell. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. C4 photosynthetic carbon cycle involves 2 cell types and proceeds 4 stages. Already we say now events ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ that is C4 cycle ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Now few words about photorespiration, especially ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Let us discuss these things also. It refers with the successful functioning of Calvin cycle. The process of photorespiration was first demonstrated in tobacco plant by Decker and Tijo. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ. ಡೆಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಜೋ. ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕ್ಕರಿಂದ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಥ್ರೂ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್.
ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಿಂದ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸೈಕಲ್. ಇದರಿಂದ ನೋ ಯೂಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. therefore it is described as wasteful process. ಅದರಿಂದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು C4 ಸೈಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. C4 ಸೈಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೂ C3 ನಡೆದ್ರೂ ಆ C3 ನಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ C3 ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ C3 ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ C3 ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? It's an harm to plants because as much as half of the photosynthetically fixed carbon dioxide may be lost into atmosphere through this process. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೈ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ as ವಾರ್ಬರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನ ಹೆಸರು ವಾರ್ಬರ್ಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ದ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ PGA, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ PGA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The phosphoglycolic acid changes to become glycolate in the chloroplast itself. The glycolate enter into peroxisome. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೆರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆರಿನ್ ಅಗೇನ್ ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗೇನ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ? To understand photosynthesis, we have to know a little bit more about the first step of Calvin pathway, that is fixation of carbon dioxide. Adanna nanu helidu. This is the reaction where RUBP combines with carbon dioxide to form 2 molecules of PGA, that is catalyzed by Rubisco. Normal ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. But in this case, Rubisco, that is most abundant enzyme in the world, characterized by the fact that its active site can bind with both carbon dioxide and oxygen. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟು. ಅದರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ರುಬಿಸ್ಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ active site of Rubisco. So Rubisco has a much greater affinity for carbon dioxide than oxygen. Okay, yeah. So it is a relative concentration. It is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme. So in C3 plant, some oxygen does bind to Rubisco. Okay, and hence carboxylation fixation is reduced. So in this case, the RUBP, instead of being converted into 2 molecules of PGA, binds with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and another molecule of phosphoglycolate. Okay, glycolic acid or glycolate. So that form photorespiration path. Artha? Yeah. So that forms photorespiration pathway. And normally photorespiratory pathway therefore is a wasteful process, because in a phosphoglycolate pathway there is no synthesis of sugar. ಅಲ್ಲಿ sugar formation ಆಗಲ್ಲ. ಅದು through ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾಗಲೇ many times I explained, peroxisome through mitochondriaಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ again return back to the chloroplast through peroxisome, and again it if it gets sufficient carbon, then it enters into C3 pathway once again. ಅದು C3 pathway ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ
no synthesis of ATP, no synthesis of sugar, therefore photo respiration is a wasteful process. Okay. Then ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ C4 ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, bundle sheath cells are many layered, compactly arranged, no interstellar spaces, impermeable to gases. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ there is no grana. ಗ್ರಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಇಲ್ಲ. If there is no photo system 2, there is no non-cyclic photophosphorylation. If there is no non-cyclic photophosphorylation, then there is no chance for release of oxygen. There is no oxygen, there is no chance for photorespiration. So in C4 plants, photorespiration is altogether absent. Clear? Then factors affecting photosynthesis. External factors ಇದೆ, internal factors ಇದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹೌ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಲೈಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಆ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಏನೆಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲಿ ಸೇ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನದೇ ವೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ, whatever the type of, it may be a function, it may be a vehicle, or it may be any biological process, anything that will be controlled by many factors, different factors. ಈಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ವೀಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೆರಿ ಒಡಿಗಳು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್, ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಗಾಡಿನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ವೀಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲೋ ಇದೆ, ಏರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು, ವೆರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ? ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಆ ಗಾಡಿಯ 4 ವೀಲ್ಗಳನ್ನ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 4 separate factors, 4 separate wheels, but they are interconnected of course. ಆಯ್ತಾ? ಆ 4 wheel ತರ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, 4 ವೀಲ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಏರ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 25, 30, 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 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 ತುಂಬ ಒಂದು 10% ಏರ್ ಇದೆ.
ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, though the other 3 wheels have sufficient air, only one wheel has less air. What is the speed? What would be the speed of the vehicle? ಆ 3 ವೀಲ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಏರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಪಂಚರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಆ ಏರ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಥವಾ ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ವೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿಕಿದ 3 ಆ ವೀಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬಿಡು ನಮಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 4 separate factors: light, temperature, carbon dioxide and water. If all the factors are in optimum, then what would be the what do you call it, rate of the photosynthesis? Maximum. Is it or not? ಈಗ optimum is the factors. ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಉಂಟು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟು, ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ the entire process depend on the slowest factor, their speed or that rate of the process will depend on the slowest factor, and that factor is called limiting factor. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 mgs ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಂಟು, ವಾಟರ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದೇ 1 mg ಆದ್ರೆ the rate of photosynthesis depend on 1 mg carbon dioxide. ಆ 1 mg ನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ 2 mg ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, the rate of photosynthesis increase. 3 mg ಮಾಡಿ again increase, 4th mg ಮಾಡಿ again increases, ಮುಂದೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. 5 mg ಮಾಡಿ the rate of photosynthesis will be the maximum because all the factors are optimum. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, no chance because other 3 factors are now in optimum, it is the only thing maximum. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Otherwise other factors are increased, the rate of photosynthesis will not increase. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಲಾವನ್ನ ಓದ್ ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, if a chemical process, ಇದು biochemical process or chemical process, photosynthesis is affected by more than one factor, controlled by more than one factor, light, temperature, carbon dioxide, water, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. ಆ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ರೈನಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೆನಾಪಿ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಶೇಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಶೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಶೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಳ್ಳಿ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್. ನೀರು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 4 ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರಪ್ಪ. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ. ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ನಡಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಾಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ 4 ಪೀಪಲ್? ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಪೀಡೇ ಅದರ್ 3 ಪೀಪಲ್ನ ಸ್ಪೀಡ್. ಅವನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಉಳಿಕೆದವ್ರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಸ್ಲೋ ಎಷ್ಟುಂಟೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಅವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅವನೇನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾನು ತಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ you must think about 3 cardinal points. One, the light quality, light intensity and duration. Quality of light, what is that? Now in the last session, blue wavelength and red wavelength eradu chanagidre the rate of photosynthesis will be maximum. Light ide, blue wavelength illa, red wavelength illa andre the rate of photosynthesis decrease. So that is light quality. Then what is the light intensity? That is the brightness of the light. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಟೂ ಮಚ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಖರತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಲೈಟಿಗೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ವಿ ನೀಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಅಂತಿದೆ, ಡೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ 12 hours ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 hours ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ದೇ ಡೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ there is another very important relation is there. That is, there is a linear relation between the incident light and carbon dioxide fixation. Okay, carbon dioxide fixation rate decreases at a low intensity of light. So therefore, light intensity increases, carbon dioxide acceptance or absorption also increases. Higher the light intensity, gradual the rate does not show further increase. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಸರಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10% ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10% ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ಶೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಉಳಿಕದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Then another is carbon dioxide concentration. Normally plants show maximum photosynthesis, high rate of photosynthesis up to 0.05%. ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದು 0.03% and 0.4%, 0.04%. That is the range. ಅಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. But that carbon dioxide concentration may not sufficient for that their maximum photosynthesis. 0.5, 0.05 ತನಕನೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾವೆ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ 0.05% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು 0.03 and 0.04 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ C4 plants, this less amount of carbon dioxide or less percentage carbon dioxide that is enough to show maximum photosynthesis.
ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. there's a carbon dioxide saturation point for C3 plants that is 360 ಆದರೆ C4 plants ಗೆ that is up to 450. carbon dioxide saturation point for C4 plants up to C4 plants ಗೆ 360 saturation, C3 plants ಗೆ up to 450. means C3 plants utilize more carbon dioxide, C3 plant utilize less carbon dioxide. ಅದರಿಂದ less carbon dioxide ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ C3 plants can survive. okay, ಅದು ಒಂದು differences that is between C3 and C4 plants. then temperature, that also play very important role. optimum temperature gives maximum photosynthesis. okay, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಉಂಟು. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ವೇರೀಸ್. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್, ಆಪ್ಟಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಸೋಫಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು 25 to 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದರೂ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇವನ್ 40-42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬಂದರೂ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ and high temperature also will be there. okay, so tropical plants have a high temperature optimum, then plants adapted to temperate region. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಟರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ photosynthesis, one of the reactant material for photosynthesis, especially in higher plants. so it is the hydrogen donor, proton donor. ವಾಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರೋದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗಲೇ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ therefore it is a reducing agent that provides proton for reduction of carbon dioxide, and carbohydrates are reduced because of that proton. okay, therefore that is very important. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ 24 hours ಫಿನಾಮಿನಾ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ 12 hours ಫಿನಾಮಿನಾ. 24 hours ಅದು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 12 hours ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದರಿಂದ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ sometimes that carbon dioxide released by the cell may be enough to compensate the photosynthesis. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ as a by product. But this oxygen, if it accumulates in the cell, the rate of photosynthesis decreases, and this was identified by a person called Warburg. It is called Warburg effect. Okay, ಅದರಿಂದ oxygen is an inhibitory. Okay, oxygen is a inhibitory process, not a supporting process to photosynthesis. Okay, so thank you. See the photosynthesis chapter ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. Mostly I think I explained everything that related to photosynthesis that is given in your book. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇಯ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.